श्रद्धेयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे जे ई समय 2024 मसीहा ठारू 2028 मसीहा पर्यंत कौन कौन विपत्ति पड़ो ई विपत्ति समय रे क्यों क्यों माने ये विपद रे पड़े आगे किए पड़े तेणु विपद कहा कहा उपरे पड़ो क्यों मानकर विपद रे क्षति हेब ई विषय आज मालिका वचन में आलोचना करने जाऊे। जो संसार विपद पड़ो ये विपद कहा कहा उपरे पड़ो क्यों मानक उपरे प्रथमे पड़ो महापुरुष मालिकार लिखिले आगे कृषिकारी विनाश होइबे तदंते धनिक लोक बहुल तदंते धनिक लोक राज सेवायत तापरे मरिबे पड़िब अति मड़क। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट अच्युतानंद लिखिले बोले प्रथमे कि विपद आपद कहा उपरे प्रथमे पड़ो ए समय जगते पड़ो दुख लो बउल विरजा देलेणी डाक बउल लो विरजा देलेणी डाक 64 जोगनी संग तरे घेनी संसारे पड़ो दुख। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। छतिया बटर हाड़ीदास महापुरुष लिखिले कहले बाबूरे ए समय रे जगते पड़ो दुख लो बउल विरजा देलेणी डाक ये जगत को दुख बढ़ो जगत उपर दुख बढ़ो। शिष्य बा मैत्र नीलाद्रिनंद पचारे कहले हे मैत्रे ये जगत उपर संसार उपर कहा कहा उपर दुख बढ़ो ना आगे कृषिकारी विनाश होइबे तदंते धनिक लोक राज सेवायत तापरे मरिबे पड़िब अति मड़क। बोले बाबूरे प्रथमे कृषिकारी उपरे दुख बढ़ो आगे कृषिकारी विनाश बे आगे किए मरिबे ना आगे कृषि मरिबे चाषी मरिबे किमिति ना महापुरुष लिखिछन मालिकार कथा कौन कहले बोले बाबूरे चाष हेब गोरु चरालो बउल चाषी मुंड कोड़ी हेबे बउल लो चाषी मुंड कोड़ी हेबे धान चाउल जे पोषे न मिलिब अनाहारे मरुथिबे माघ मासे महाग्रीष्म होइब बैशाख मासरे शीत बउल लो बैशाख मासरे शीत 13 दिने षड ऋतु भोग हेब शुण तो विनता सुत। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोले बाबूरे माघ मासे महाग्रीष्म हेब बैशाख मासरे शीत प्रथमे कृषिकारी मरिबे कहीं कृषिकारी कहले कि ना चाषी बा चाषी एमाने कहीं मरिबे प्रथमे ना कहीं मरिबे ना माघ मासे महा ग्रीष्म हब बैशाख मासरे शीत हेब माघ मासरे बाघ बड़ी शीत हवा कथा किंतु शीत हबनी जोर गरम हवा आज तो गंध होउची मध्य ऋतुचक्र परिवर्तन फल जलवायु परिवर्तित होइछि आउ वैशाख मास जो आसवे से शीत पड़ो बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले 13 दिने षड ऋतु भोगव 13टा दिन 6टा ऋतु को कली जुगर लोक मैंने भोगे देखिबू रे बाबू राम ई कथा को भगवान कृष्ण गरुड़ आगे कही द्वापर जुगरे शुणु विनता सुत हे विनता सुत गरुड़ कली जुग शेष वैशाख मासरे शीत लोक मैंने अनुभव करेंगे आउ 13टा दिन 6टा ऋतु को कली जुगर लोक मैंने भोगे आउ सेतेबेले ऋतुचक्र परिवर्तन हो जहा फल कि श्रावण मासरे भांगिब नड़िया बैशाखे फुटिब कई बउल लो बैशाखे फुटिब कई उच्चर धंदा को चसी जीव चषा धर्म को वरजी देई चाष हेब गोरु चरा लो बहुल चाषी मुंड कोड़ी हेबे बउल लो चाषी मुंड कोड़ी हेबे धान चाउल जे पोषे न मिलिब अनाहारे मरुथिबे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
କହିଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନଡ଼ିଆ, ବୈଶାଖ ଫୁଟିବ କଇଁ, ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ଆଉ ବର୍ଷା ଭଲସେ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନଡ଼ିଆ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ନୁହେଁ, କହନ୍ତି ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଧାରା ପୁରା ଲାଗିଥିବ ନୁହେଁ। ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ମାଟି ଏତେ ଟାଣ ହେଇଥିବ ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ନଡ଼ିଆ ପିଟି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା? ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା କ'ଣ ଆଉ ବାକି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସେ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମାଟି ଏତେ ଟାଣ ହେଇ ରହିବ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ବାବୁରେ ନଡ଼ିଆ ପିଟି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୈଶାଖେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ବୈଶାଖ ମାସରେ କଇଁ ଫୁଟିବାର ତୁ ଦେଖିବୁ ନା ଗୁରୁଦେବ? ବୈଶାଖ ମାସରେ କଇଁ କେଉଁଠି ଫୁଟିବ ନା ନଦୀ ନାଳରେ, ନଦୀରେ ନାଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପୋଖରୀରେ ସବୁ କଇଁ ଫୁଟିବ ନା? ପୋଖରୀ ପୁରା ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶୁଖିଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ, ପଙ୍କ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବୈଶାଖ ମାସରେ କଇଁ ଫୁଟିବ, ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫୁଲ ପାଣିରେ ହେଇଯିବ ନା? କାହିଁକି? ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ କାହିଁକି ଫୁଲ ହବ? ନା ଦିନେ ବରଷା ହେବ, ଅଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିବା, ଅଦିନେ ଘଡ଼ି ବିହନ ଯାଇ ଚାଷୀ ଛାଡ଼ୁଥିବ ରଡ଼ି, ଚାଷୀ ଛାଡ଼ୁଥିବ ରଡ଼ି। ଅଦିନେ ବର୍ଷା ହେବ, ଅଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିହନ ହଜାଇ ଚାଷୀ ଛାଡ଼ୁଥିବ ରଡ଼ି। ଅଦିନରେ ସବୁ ହେବ, ଆଉ ଅଦିନରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ, ଅଦିନରେ ଯଦି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ, ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନଡ଼ିଆ, ବୈଶାଖେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ନଦୀ ନାଳ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଏଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ ଯେ ନଦୀ ନାଳ ଫୁଲ ହେଇକି ପୋଖରୀରେ କଇଁ ଫୁଟିବ, ନଦୀ ପୋଖରୀ ପାଣି ଫୁଲ ରହିବ ବୈଶାଖ ମାସରେ। ଆଉ ଏଭଳି ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ, ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଷ ସବୁ ଗୋରୁ ଚରା ହେବ, ଗୋରୁମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷିକାରୀ ବିନାଶ ହେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ତଦନ୍ତେ ଧନିକ ଲୋକ, ଧନୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ଲୋବଉଳ ବିରଜା ଦେଲେଣି ଡାକ। ଏ ଜଗତରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ, ଜଗତବାସୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ, ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଚାଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଯିବ, ଋତୁଚକ୍ର ଠିକ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଜଗତରେ କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଧନୀମାନେ। ତଦନ୍ତେ ଧନୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। କେମିତି ଧନୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଉଭା ଧନ ମାନ ରାଜା ହରି ନେବେ, ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି, ବଉଳ ଲୋ ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି। ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଯେ କେହି ନ ରହିବେ, ହେତୁ କର ରାମ ନିକି, ନାହିଁ ବେଶୀ ଭେଳ ଆଉ ଲୋ ବଉଳ, ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା, ବଉଳ ଲୋ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣେ ହୋଇଛି ଲେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନୀମାନେ ମରିବେ। କେମିତି ନା ଉଭା ଧନ ମାନ ରାଜା ହରି ନେବେ, ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି। ଉଭା ଧନ କହିଲେ କ'ଣ ଉପରି ଧନ? ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିକି ଚେତେଇଛୁ ଯେ ଉଭା ଧନ ମାନ ସମୟ ଦିନେ ଆସିବ, ଦିନେ ରାଜା ହରି ନେବେ। ଆଜି ରାଜଶାସନ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାଶାସନ ଆସିଛି, ଚାଲିଛି। ରାଜା ଶାସନ ଯାଇଛି, ପ୍ରଜାଶାସନ ଚାଲିଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ନାଇଁ। ଆଉ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ରାଜା ହରି ନେବେ କାହାକୁ ନା ଉଭା ଧନ। ଉଭା ଧନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଓପରି ଧନ, ଓପରି ଧନକୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କିଳାପତି ନେଇ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛି ତାକୁ ସମୟ ଆସିବ ରାଜା ହରି ନେବେ। ଏତେ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ 500 ଟଙ୍କିଆ, 5 କୋଟିର ଟଙ୍କା ବାହାରିବ, କି କଥା? ଏତେଟା ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ଲଟ ବାହାରିବ, କି କଥା ଇଏ? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ପେପର ପୃଷ୍ଠା ଆପଣ ଓଲଟେଇବେ,
ବିଭିନ୍ନ ସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଲାଞ୍ଚଖୋରମାନେ ବା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ, ଧରା ପଡ଼ିକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦୁନିଆରୁ ଲାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଏ କିଳାପତି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଉଭା ଧନମାନ ହରି ନେବେ ରାଜା ସରକାରଙ୍କର ହେଇଯିବ। ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି, ପୋତା ଯାହା ଲୁଚେଇଲା ଚେ ରଖିଦେ ବାସୁକି କହିଲେ ମାଟି ଖାଇବ 2000 ଟଙ୍କିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯଦି କିଏ ରଖିଦେଇଥିବେ ତାପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିହେବନି, ଯେତେ ରଖିଛି 2000 ଟଙ୍କିଆ କ'ଣ କରିବା ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଟ୍ରେନ୍ ଡବାରେ ହେଉ, ପୋଖରୀରେ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ହେଉ ବା କେଉଁଠି ହେଉ, ତେଣୁ ଆକୁ ପକେଇଦେବା। ବାସୁକି ମାଟି ଖାଇବ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଯେ କେହି ନ ରହିବେ ହେତୁ କର ରାମ ନିକି। କହିଲେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ କେହି ରହିବେନି, କାହିଁକି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ କେହି ଆଗକୁ ରହିବେନି। ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଯିଏ ଯେତେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେନାବାହିନୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ବଡ଼ ସାନର ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ନୀତିବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କବରେ କେସେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାକାଳଙ୍କ ଯୁଗ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାନତା ସମାଜରେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଆଜି ଫରକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ମତଭେଦ ରହିଛି, ବାଛ ବିଚାର ରହିଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ସିଏ ସାନ, ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସିଏ ଛୋଟ ଲୋକ ସେ ଗରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବର ଯେଉଁ ମତଭେଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ବାଛ ବିଚାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାଛ ବିଚାର ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରୁ ଅପସରିଯିବ। ଧନ ଉପରେ, ଅର୍ଥ ଉପରେ, ଟଙ୍କା ଉପରେ ସମାଜର ବା ସରକାରଙ୍କର ତାପରେ ଅଧିକାର ରହିବ। କେହି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଆୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି 20,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାଘରେ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ଝିଅ ବାହାଘରେ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିବେ ଯେ ଏତିକି ଭିତରେ, ଏତିକି ସୀମିତ ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ହେଉ, ପୁନେଇ ପର୍ବ ହେଉ ବା ଘରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ତ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ଏତିକି ଅର୍ଥ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକିରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦିନକୁ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ଆଇନ ସରକାର ଆଣିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛେ କଥା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ତଦନ୍ତେ ଧନିକ ଲୋକ ଧନୀ ମାନେ ମରିବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆଗେ କୃଷି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନୀ, ତୃତୀୟରେ କିଏ ନା ରାଜ ସେବାୟତ, ତାପରେ ମରିବେ ପଡ଼ିବ ଅତି ମଡ଼କ। ତୃତୀୟରେ ରାଜ ସେବାୟତ ପାଇବେ ଦୁଃଖ, ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଧନୀ। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେମିତି ନା ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ, ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 24 ଠାରୁ 27 ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୂଟ ପଡ଼ିବ 2024 ମସିହାରେ। 5ଟା ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିଥିବେ 24ରୁ 27 ମସିହା ଭିତରେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଭୋଗ ହେଉଥିବ। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି 13ଟା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ସେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଏକମତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ 13ଟା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକ ହେବେ, ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧିଜାଣି ସେତେବେଳେ କି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୂଟ ପଡ଼ିବ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି କୋରାନରେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ। କ'ଣ ସମୟ ନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶିବେ, ସବୁ ଦେଶମାନେ ସେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ। ତାଙ୍କର 13ଟା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ମିଶିବେ।